안녕하십니까. 방금 전에 소개받은 연세대학교 명예교수 김용학입니다. 며칠 전에 그 노벨상 수상 소식을 두고 저는 정말 깜짝 놀랐어요. 아까 이리나 보코바여스도 얘기했습니다만은 물리학상을 받은 사람이 제프리 힌튼, 그 백 프로파게이션이라는 기술을 완성시킨 사람이죠. 저는 그 화학상을 받은 사람 다 들어보셨겠습니다만, 하사비스라는 사람은 알파고를 개발해서 우리를 놀랍게 했던 사람이거든요. 이세돌을 참패를 시키고 그 다음에 적수가 없어서 은퇴를 했습니다. 은퇴한 다음에 어디로 갔냐 하면은 화학 분야로 가서 그 우리의 단백질이 어떻게 접히는가, 알파 폴드라는 거를 AI를 개발해서 우리 몸에 약 한 10만 개 정도의 그 단백질이 있다고 알려져 있는데, 그것이 어떻게 폴딩돼 접히는가를 예측하는 AI를 가지고 노벨 화학상을 수상을 했죠. 저는 이 과학 분야에서의 두 개의 노벨 수상이 우리의 미래를 알려주는 신호탄이라고 생각을 했어요. 과연 노벨 문학상은 언제 AI가 타게 될 것인가? 과연 타게 될지는 않겠습니다만은 인간의 자존심 때문에 그건 절대 안 줄 것 같아요. 이런 AI의 끊임없는 정말 맹렬한 발전 속도가 교육에 접맥이 됐을 땐 과연 어떻게 될 것인가? 이거 굉장히 큰 질문인 것 같아요. 그리고 각 나라에서도 AI와 교육이 어떻게 접맥될 것인가에 대한 고민들을 굉장히 많이 하고 있는데, 오늘 우리들이 이 자리에 모여서 하는 것은요, AI 시대의 교육 혁신, 도전과 기회라는 주제로 첫 번째 대담 세션이 마련되어 있습니다. 우리 이웃 나라에서는, 그러니까 한국, 중국, 일본 세 나라에서는 과연 AI가 교육에 또는 디지털 트랜스포메이션이 교육에 어떻게 결합되고 있는가를 들어보고 거기에 대한 토론을 하는 자리로 마련되었습니다. 앞으로 미래가 교육에 있어서 어떻게 변화될지 이 자리를 통해서 생각해 볼 수 있는 좋은 기회가 되지 않을까 생각을 합니다. 저는 먼저 오늘 이 진행을 영어로 안 하게 된 것을 정말로 감사하게 생각합니다. Thank you, Clito. 정말 아까 보니까 AI가 정말 나도 도와주고 있구나 하는 생각을 확실히 들 정도로 참 번역이 유창하다고 생각이 들었습니다. 오늘 세 분을 모셨는데요, 주어진 시간이 50분밖에 안 됩니다. 그래서 각 한 분 한 분마다 발표 시간을 5분 드리고, 너무 짧습니다. 그래서 맥시멈은 7분까지는 제가 참겠습니다. 그런데 7분 넘어가면은 반드시 제가 스탑을 시키도록 노력하겠습니다. 그리고 뒷부분에 가서는 Q&A 세션을 가질 텐데요, 제가 몇 가지 질문을 마련을 해서 그 질문들을 공통 질문을 세 분에게 드리고, 또 발표한 내용에 대해서 개별적으로 각 나라에 대한 질문을 드리는 그런 순서를 갖도록 하겠습니다. 먼저 오신 것을 정말 환영하고 감사를 드립니다. 맨 먼저 발표를 해 주실 분은 일본 문부과학성 심의관이신 야노 키치코 씨입니다. 먼저 소개를 드리면요, 잘 아시겠습니다만 일본의 문부과학성은 교육정책뿐만 아니라 과학기술연구와 문화, 진흥 중요한 역할을 하고 있는 정부기관입니다. 야노 키치히코 씨는 문부과학성에서 일본의 교육, 문화, 스포츠, 과학 및 기술 정책을 총괄하는 굉장히 중요한 분이십니다. 바쁘신 태도 어저께 밤늦게 오셔가지고 발표하시느라고 굉장히 힘드실 것 같은데, 오늘 먼저 발표를 해주시고 좋은 스토리, 일본의 스토리가 있으면 좀 소개해 주셨으면 감사하겠습니다. 먼저 큰 박수로 맞아주시기 바랍니다. Allow me to introduce myself. My name is Kazuhiko Yano, and I am the Deputy Minister of Education, Culture, Sport, Science, and Technology of Japan. Today, I'm delighted to have been given the opportunity to say a few words. In today's presentation, I will mainly be talking about the initiative at the primary and secondary education level, which I focused on promoting in my previous position as Director General of Elementary and Secondary Education Bureau. First, I would like to introduce the GIGA School program. GIGA means Giga of Gigabyte and Global Innovation and Gateway for, which is being promoted as a national policy in Japan. And then I would like to go on introduce Japan's efforts
in utilizing generative AI, the primary and secondary education levels, which is closely related to the theme of this panel discussion, educational innovation in the age of AI. Page 2, please. Japan is currently working on an initiative called the GIGA School Program, which works to provide each student at the compulsory education level with one device for one student and high-speed, high-capacity networks with the aim of realizing individually optimized learning and collaborative learning that will draw out the potential of all children. Page 3, please. In the past, most classes tended to be one way, with everyone using the same teaching materials and progressing at the same speed. But thanks to the digital learning infrastructure established under the GIGA School program, ensuring one device per student and a cloud environment, classes have become more interactive, and classrooms are quickly becoming a place for diverse learning. We believe that effects of this are also reflected in the results of the 2022 PISA survey, where Japan ranked among the world's top level in the 3 areas of mathematical literacy, reading comprehension, and scientific literacy. One of the factors that is thought to have had a complex impact on these results in the improvement of the ICT environment in schools, which has led to students becoming accustomed to using ICT equipment in school. To give you an example of actual learning situations involving children, by providing each student with their own device, it is possible to grasp the individual learning situation of each student and enable a variety of coexisting learning methods depending on the progress and interest of the individual student. The use of device also helps to ensure learning by allowing students who cannot come to school to participate in classes using their own devices and allowing foreign national students to learn using a translation tool. In addition, the use of devices for teachers has reduced the administrative burden on teachers and staff and is also having the effect of reforming teachers' work style. As a result of the promotion of the GIGA School program, devices have become commonplace in schools and their effects are spreading. However, current challenges include, first, the gap in utilization rates is widening. Second, device failures and battery deterioration are increasing. And third, the network's environment is insufficient. In order to resolve these issues, the future direction will be to strengthen support to correct the disparity in device utilization, support the planned replacement of devices over the next 5 years, including ample spare devices with a new government fund, and drastically improve network speeds. Regarding AI, which is our theme today, its performance has improved dramatically in the past few years, and it is set to greatly change society. In Japan, guidelines were published in July 2023 to serve as provisional guidelines for schools as soon as possible, and pilot initiatives are underway. The guidelines state that the suitability of generative AI for learning activities should be determined based on whether it is effective in achieving the objectives of educational activities.
In addition, considering the possibility that children may use generative AI outside of school, the guidelines also indicate that all schools need to enhance educational activities that develop information literacy, including the habit of fact-checking, and work to improve the competencies necessary in the age of AI. On the other hand, as technology is advancing at an incredible pace every day, such as with multimodal and accelerating response speeds, we are currently engaging in dialogues with business and others and discussing how to revise the guidelines in a timely manner. In one device for one student environment, generative AI may also be implemented in the children's digital learning infrastructure, such as teaching materials and service. We believe it also necessary to consider the nature of learning, considering the impact that such generative AI will have on education and the effect it will have on competencies and teaching methods. With this, I have explained Japan's efforts in educational digital transformation, including the promotion of the GIGA School program and current situation and direction regarding the utilization of generative AI. School education is facing great challenges amid rapid technological advances and changes in the international situation. In Japan, two major focus is currently on how to reform the way of learning in schools, including the use of AI and other digital technologies. I hope to learn more through this forum and exchange opinions with everyone here. Thank you for listening. 오케이, 감사합니다. 네, 그 일본의 디지털 트랜스포메이션, 특히 디바이스 보급과 관련된 기가 프로젝트에 대해서 발표를 해주셨습니다. 일본의 초중등 교육에 대해서 디지털 트랜스포메이션을 말씀해 주셨다면 북경대학에서 오신 왕보 교수님께서는 아마 대학에서 이 AI 결합에 대해서 말씀해 주실 것 같습니다. 왕보 교수님은 북경대학교의 부총장이시면서 교학처장이십니다. 그는 북경대학교 철학과에서 박사학위를 받은 후에 중화인민공화국 교육부로부터 정강학자 석좌 교수 칭호를 부여받으면서 국무원 학위위원회 위원을 역임하셨습니다. 논어와 장자, 철학에 대해서 전공자이신 것 같아요. 그래서 중국어와 영어 저널에 100편 이상의 논문을 발표하셨다고 합니다. 대단한 학자를 모신 것 같습니다. 부탁드립니다. 5분 정도 발표해 주시기 바랍니다. 非常感谢主持人，金教授、金校长，当然也特别感谢太宰大学，President Lian 的组织了这样一个非常有趣的那么一个会议。其实，在刚刚听到几位的发言和讨论，我已经充满了很多收获。我相信啊，后续的一些发言和讨论会带给我们更多的一个收获。我们的确生活在这样一个变化的时代。我经常用8个字啊来概括这个变化：过去未去，未来已来。的确，我们的文明都会从历史中走过来。我经常想起我1982年，我到北京大学开始学习，那个时候的样子。在过去的42年里面，北京大学发生了太多的变化。我想在世界各地，其实都是如此啊。我们从工业时代走向了信息时代，然后在信息时代里边的话呢，我们可能又逐渐的走到了这个人工智能所主导的这样一个时代。不管我们喜欢不喜欢，我们都要和它在一起啊，就是 to be together with AI 啊，我们都要跟 AI
那么在一起。那么的确啊，我也看到在北大发生了太多的变化。就在上周，我主持了一个人工智能的讲座，在北京大学。我们的工学院院长他来主讲，那吸引了多少北大的老师和学生呢？1200名，他们报名。这几乎是北大最大的讲座啊。而且来自于什么呢？来自于不同的科系。我们知道北大有人文学，有社会科学，我们有商学院，我们有理学、工学，我们当然还有医学。但是现在所有的学生和老师，他们几乎都会感兴趣于人工智能，那么这样的一个领域。而且我还要跟各位报告呢，越来越多优秀的学生，他们选择学习 AI， 选择学习工学。我们今年工学院，它不是人工智能学院啊，今年工学院我们招生就比去年增加了40%。啊，这是一个趋势。但是比较起来的话，什么样的领域学生减少了？那么各位，社会科学，包括人文学，学生在减少。这是我们看得到的一个很明显的趋势，因为过去几年一直在发生，那一年比一年会更加的一个那么明显。当然，正像Liam 校长和布康女士刚才已经提到的，很多具体的变化教育里面，我不想重复啊。那么这样的一个变化，但是的确的话呢，其实在北大，和在世界各地一样，所有人都在谈论今年的诺贝尔奖，啊，那以后是不是获得诺贝尔奖，不管是物理学还是化学？是不是都要跟 AI 在一起，才能够获得那么这样的一个那么奖等等，啊，我们必须要认真思考，正在发生的一种事情，那么思考它给我们带来的那么各种各样的影响。那么刚才两位也都谈到教师的一个那么角色，那么的确，作为教师，其实我们的权威不断的下降。我想在东亚社会，不管是韩国、日本还是中国，教师曾经是一个具有很高权威的，那么这样的一个角色，他们像是父亲，是吧？像是怎么样子？就在我读书的时候，中学老师他们说话，哇，都是很管用的。可是现在很多变了，未来我不知道是不是有更多的变化。那这个时候，教师是不是更多的是一个对话者，啊，而不再是一个像传统的具有知识权威、道德权威那么等等的人？相反的话呢，就是 AI 会扮演一个更加重要的角色，那么等等。我想我们都要观察，我既不是一个乐观主义者，也不是一个悲观主义者，啊。我觉得很重要的一点的话，我们要观察正在发生的这样的一个变化。那么顺便说一下，那么其实在北大，我发现呢，科学家一般来说对正在发生的变化，比较充满热情。人文学者呢，好像充满了忧虑，啊，那社会科学也许在中间，他们一方面去接受这个变化。那么另一方面，当然也在尝试会思考其中那么一些问题。我觉得第二个的话呢，就是人工智能，那么这个时代的到来，确实啊，打破了很多边界，很多传统的边界。刚刚我们提到，你比如教师跟学生的边界，当然包括知识的边界，甚至于包括国家跟国家之间的一个边界。比如说，我参加很多国际会议，这一次国际会议感受最特别的就是刚刚其实主持人已经提到的语言，我可以用汉语来讲，而且我发现翻译的非常准确，呀，我觉得这是我们都能看到的变化。所以你看语言的边界可能被打破了啊，这当然是一件特别好的一种那么事情。
当然这个时候对大学来说，可能我们要思考一下，我们可能要重新定义自己跟很多角色的关系，比如说我们跟企业、跟大的公司。我自己学习哲学的，其实以前我对大的公司大概只是说看看新闻，从来不会说觉得我跟他会有什么关系。但是现在我发现，这个关系不只是他有时候会给我们捐赠啊，会支持我们的学术活动，发现他们做的事情和我们做的事情也能够有个连接，包括跟社会，刚才谈的教育，家长，啊，跟社会上很多人的那么一种观点，包括跟政府，当然，大家一定会重新定义自己的一个角色，就是这个边界，是不是会变得更模糊？然后，也正因为如此的话，我觉得这种开放和合作变得越来越重要。我们必须要在一起来应对啊，正在发生的那么这样的一个变化。而且我想特别强调国际的合作，国际的合作。我们的东亚地区就是中国、日本和韩国之间的那么这样的一个合作，当然更大范围的这个一个合作。所以其实联合国教科文组织，我觉得 UNESCO 其实做了很多的这个事情，我们也特别觉得很开心。这个那么等等，北大的话呢，就是我们去年做了一个联盟，这个联盟就是 The Idea，它是素质教育发展国际大学联盟，我们也希望能够通过这个联盟来促进一些思考。最后一点啊，那么我想谈的就是价值观的重要性变得越来越重要。那么确实如此，其实教育的目标有很多，我觉得，当然一个是偏重实用的，我们教育大学教育我们需要服务于社会，需要给社会提供岗位，提供他们所需要的这个一种有专业才能的那么这样的一种人。但是大学教育很重要的一点的话，它其实还是一个价值观的那么一个塑造者。当然不同的时代呀有不同的价值观，价值观可以变化，但是价值观的重要性本身并没有被削弱。相反啊，在人工智能时代，我觉得技术时代的话，它可能变得越来越重要。我最近喜欢说一句话，我说芯片重要，芯片啊，但是心灵更重要。啊，我们怎么想啊？在中国，其实我们可以看到，包括在北大，科学家占有越来越重要的角色。我们现在一切讲都是科学家，科学家，科学家。但是科学家，也许他们更有责任去关注价值观方面的这个一个事情。那么这个时候，科技和人文的一个结合，我认为就变得非常非常的重要。因为我们难免会担心，一个越有一个有更大力量的一个技术，它会把我们带到一个不确定的那么未来。其实在中国哲学中间，我熟悉的领域啊，有很多这样的智慧。时间关系呢，我不再这个那么多讲啊，但是我在想啊，那么教育本身呢，我们必须要去适应这个变化，并且我们试着去理解，甚至于去引领那么这样的一个变化。最后我想说一句话，我觉得人的重要性，人的伟大在于，我们不仅仅是由历史来规定的、来塑造的，我们更重要的什么呢？是由对于未来的想象和期望来塑造的。谢谢大家，谢谢。 감사합니다. 네. 북경대 공대 입학생이 40% 늘었다는 소식에 깜짝 놀랐습니다. 우리 같으면 어림도 없는 정원이 딱 정해져 있어서 부럽습니다. 어쨌든 그리고 국제 협력이 굉장히 필요할 것이다라고 말씀해 주셨는데 그 주제는 우리가 다음번에 Q&A 세션에서 조금 더 다루도록 하겠습니다. 오래 기다렸습니다, 오석환 차장님. 마지막으로 한국 차관님 순서입니다. 오석환 차장님은요, 1993년도에 공직에 입문하신 후에 대구광역시 부교육감, 교육부 복지정책국장, 고등교육정책관을 거친 다음에 대통령실에서 비서관 역할을 하셨습니다. 그리고 최근에는 지금 교육부 차관, 정말 요직은 다 거치셨군요.
네, 좋은 발표 부탁드립니다. Thank you very much, President Kim, to chair this panel discussion. Thank you very much, President Yum and his staff to host this great forum. I'm Vice Minister, Minister of Education, the Republic of Korea, Sokhan Oh. I'm very happy to talk with you the Korean education policy, particularly Korean education in digital education policy. I am very happy to speak English afterwards thanks to the AI interpreter. Thank you. 오늘 저는 교사가 이끄는 교실 혁명을 주제로 한국의 디지털 기반 교육 혁신 정책을 공유하고자 합니다. 지금은 디지털 기술 시대에 따른 대전환의 시기이며 기술 변화를 교육이 따라갈 수 있느냐 여부에 따라 우리 사회의 미래도 좌우됩니다. 이는 단순히 교육의 한 수단으로 디지털 기기 사용을 확대하는 것이 아니라 우리 아이들이 어떤 교실에서 어떻게 학습해야 하는지 등 교실 전체의 대혁신을 의미합니다. 불확실한 미래 사회를 살아갈 우리 아이들은 정답을 암기하는 것이 아니라 개념적 지식의 기반 위에 창의성, 비판적 사고력, 융합 능력, 인성 등 디지털 인공지능 시대의 핵심 역량을 키워나가야 할 것입니다. 학생들은 단순히 지식을 습득하는 것이 아니라 스스로 질문하고 토론과 협력을 통해 문제를 해결하는 능동적 학습자가 되어야 하며 교사 역시 지식 전달자에서 멘토, 코치로 나아가 학생들의 학습 디자이너로서의 역할을 수행해야 합니다. 평균적인 학생을 위한 지식 전달 중심의 강의식 수업을 모든 학생이 참여하는 탐구 기반 수업으로 전환하는 것 역시 중요합니다. 한국교육부는 교육계획의 최종 성과는 교실에서의 수업 변화라는 점을 강조하여 교사가 이끄는 교실 혁명이라는 슬로건 아래 디지털 교육 혁신을 실현해 나가고자 합니다. 디지털 교육 혁신을 이끌기 위해 교육부는 교사의 역량 강화, AI 디지털 교과서 개발, 학교 차원에서의 변화, 디지털 시민 교육, 에듀테크 생태계 조성 등을 지원해 나가고 있습니다. 이러한 공교육의 변화를 이끌어갈 주체는 다름 아닌 현장의 선생님들입니다. 교사는 수업 전문가로서 발전한 디지털 도구를 활용해 자유롭게 수업 혁신을 시도하고 학생 한 명에게 정서적 지원을 통해 모든 학생의 성장을 돕는 학습 디자이너로서의 새로운 역할을 수행하게 됩니다. 이를 위해 모든 교사들이 디지털 기반 수업 혁신에 필요한 역량을 키울 수 있도록 3년간의 집중 연수를 추진하고 있습니다. 특히 교사를 위한 맞춤 연수를 추진하고 있으며 교실 혁명의 핵심 가치를 반영한 모듈형 교원 역량 체계를 수립하여 교사별로 필요한 역량을 하나씩 쌓아 올릴 수 있도록 지원하고 있습니다. 다음으로 AI 디지털 교과서를 설명드리겠습니다. AI 디지털 교과서는 AI 등 디지털 기술을 활용하여 학생 학습 수준을 진단하고 학생별로 맞춤형으로 학습 자료와 학습을 지원하는 기능을 가진 소프트웨어형 교과서입니다. 디지털 혁명 시대를 살아갈 우리 아이들에게 자기주도성과 디지털 기초 소양을 길러주기 위해 AI 디지털 교과서를 도입하게 되었습니다. 2022년 개정 교육과정 도입 일정에 맞추어 2025년 초등학교 3, 4학년, 중학교 1학년, 고등학교 1학년의 영어, 수학, 정보, 그리고 특수교육용 국어교과부터 우선 도입하고 2028년까지 과목 및 학년을 단계적으로 확대해 나갈 예정입니다. 내년에 도입할 AI 디지털 교과서는 개발사가 개발을 완료하고 지난 8월부터 11월까지 검정 심사를 진행 중에 있습니다. 12월부터 학교에서 사용할 AI 디지털 교과서를 선정하고 내년 3월부터 서책형 교과서와 함께 수업에 활용할 계획입니다. 아울러 교실 혁명이 실현되는 공간인 학교의 디지털 전환도 지원하고 있습니다. 디지털 선도 학교를 운영하여 다양한 수업 혁신,
학교 운영 혁신 모델을 개발하고 혁신을 장려하는 학교 문화를 만들어가고 있습니다. 학교의 디지털 인프라도 완비하여 AI 디지털 교과서가 수업에서 안정적으로 활용될 수 있도록 지원할 계획입니다. 또한 디지털 교육 혁신이 지속 가능하기 위해서는 사회 구성원 모두가 공감할 수 있는 공유된 인식 기반이 있어야 합니다. 디지털 시대의 가치, 지식, 기술, 태도 등에 대한 디지털 시민 교육을 강화하여 학생들이 디지털 기술을 안전하고 책임감 있게 활용하고 디지털 시대의 경쟁력을 갖출 수 있도록 지원해 나가겠습니다. 지금까지 AI 시대의 디지털 교육 혁신 정책에 대해 말씀드렸습니다. 오늘 포럼이 디지털 교육 혁신을 열망하는 여러 국가의 전문가가 모여 서로 지식과 경험을 공유할 수 있는 장이 되기를 희망합니다. 고맙습니다. 시간 잘 지켜주셔서 감사합니다. 교육부에서 공유된 가치를 강조하니까 좀 마음이 놓입니다. 우리나라에서 어떻게 AI가 교육에 접학되는지에 대해서 시간이 너무 짧아서 아주 간단하게 말씀을 드렸습니다. 사실 저도 이거 진행하다 보니까 좀 숨이 넘어가는 듯한 느낌이 듭니다. 50분 시간을 주어지고 3명에게 발표를 시키고 또 종합 토론까지 하라고 그러니까 정말 죄송합니다. 시간을 많이 못 드려서 죄송한데요. 이분들이 대가이셔서 1시간을 들여도 충분히 중요한 내용으로 발표를 하실 분들인데 시간을 많이 못 드려서 먼저 죄송하다는 말씀을 드립니다. 처음에는 공통 질문을 먼저 이 세 분에게 각각 드린 다음에 각 나라에 맞는 개별적인 질문을 하나씩 드리겠습니다. 뭐 답하실 때도 한 1, 2분 내로 좀 답을 해주셨으면 감사하겠습니다. 디지털 트랜스포메이션 또는 AI를 통한 교육 개혁 이런 걸 할 때 보면은 언제나 사회적인 저항이 부딪히게 될 겁니다. 또는 이런 개혁을 추진할 때는 우리는 이걸 제일 중요하게 생각한다라고 사회적인 커뮤니케이션을 시작해야 될 것 같습니다. 저는 이 둘 중에 하나 또는 둘 다 얘기해도 되겠습니다만은 어떤 걸 제일 중요하게 생각했는지 또 이걸 추진하다 보니까 어떤 사회적 저항이 제일 극복하기 어려웠는지 그런 것들을 좀 각 나라의 경우에 좀 얘기를 듣고 싶은데요. 이번에 순서는 좀 거꾸로 그러니까 한, 중, 일 역순으로 한번 발표를 들어보겠습니다. 네, 고맙습니다. 우리가 디지털 혁명 시대를 살아가고 있고 디지털 혁명 시대를 살아갈 아이들을 양성하는 것이 우리 교육의 역할입니다. 그렇기 때문에 이제 현재의 문제를 해결하면서 동시에 미래를 대비하는 것이 가장 중요하다고 생각하고 우리 사회가 만들어줄 일은 미래를 살아갈 우리 학생들이 미리 준비할 수 있는 역량을 키워주는 것이라고 생각합니다. 그래서 저희가 교육 영역에서 가장 중시하는 것은 학생들에게 미래를 살아가는 데 필요한 핵심 역량을 키워주는 것이라고 생각하고 혁신 역량에는 여러 가지 정의가 있습니다만 4C라고 얘기하고 있는 Critical Thinking, Creativity, Collaboration and Communication과 같은 핵심 역량을 기반으로 해서 다양한 지금 우리가 활용하고 있는 글로벌 리더로서의 역량, 인성 역량들을 키우기 위한 노력을 해나가고 있습니다. 그걸 하기 위해서 사회적인 공감대를 형성하는 것이 매우 중요한 것이고 그 공감대는 위기와 기회 속에서 사회가 함께 협력할 수 있도록 하는 그러한 공감대를 형성하는 체계도 저희가 동시에 노력해 나가고 있습니다. 또한 공감대 형성과 동시에 여건을 만들어가는 노력이 매우 중요하고요. 여건은 매우 차분하게 아까 우리 유네스코 사무총장도 말씀하셨습니다만 악마는 디테일에 있다고 생각을 하고 매우 구체적인 계획과 실행 과정을 통해서 진행해 나갈 기로 준비를 하고 있습니다. 구체적인 내용은 또 다시 말씀드리겠습니다. 네. 고맙습니다. 꼭 성공하시길 바랍니다. 네, 저 중국 이야기를 들어보도록 하겠습니다. 북경대학. 我想大学和社会其实是一个互相说服的过程。很多时候社会发生了变化。比如说我前些天我跟一些企业聊天，他们说他们以后需要掌握 AI 技术的人，然后去工作。那这个时候，其实社会就会对大学教育提出一种那么挑战。换句话说，即便大学不想改变，那你也要改变。我总觉得这个共识啊，是在互相的一个说服中间建立起来的。其实绝对的共识很难，即便在大学内部，正如我刚刚提到的，其实不同学科，比如人文、社会科学或者是理工啊，他们都会有不同的一种那么看法。但是在这样一种互相说服的过程里面，
我相信的话呢，我们会走出一个更加平衡的那么这样的一个路。这也是我们作为大学管理者希望能够有的一个路。好，谢谢 ，Thank you。 네, 인터디스플리너리한 협의를 중요하다고 생각하시는 것 같습니다. 네, 1번 発表の中でも一部申し上げたんですけれども、ギガスクール構想を進めていく上で、学校間や地域の間での格差に直面しました。日本は国が大まかな教育の基本方針を定めるんですけれども、具体的な教育課程の編成は学校や地方の教育委員会に委ねられているということもあり、一言言うと格差がものすごく出てきています。今もそうです。一人一台端末は配ったものの、それが日本で文鎮って言ってますけれども、単にその、積んどかれるだけ、横に置いておかれるだけで活用されてないようなところもたくさんあります。この価値観の差をどう克服していくか、まだまだデジタルよりも紙の方が頭に入りやすいとか、紙の方がよく理解できるんだという勢力が少なからずいます。ということで、もう少し我が国では時間かかるかなと思っています。で、生成 AI については残念ながら韓国ほどまだ意識が進んでない。どうやってマイナスの面を抑えていくかという、ほっといてもですね、子どもたちがどうしても触れてしまうので、そのマイナス面をどう克服していくかというようなところにしかまだ行ってない。だいぶ我が国はまだ保守的であるという、そこをどうこれから克服していくか、先ほどボゴバさんのお話にもあったようにですね、これはもう宿命だと、世の中の宿命だと思いますので、それをしっかりと、理解してもらうように努力を政府としてもしていきたいと思ってます。以上です。 네, 역시 그 가치에서의 저항이 굉장히 어려운 것 같습니다. AI를 교육에 접목하는 과정에서 부딪히는 문제도 굉장히 비슷할 것 같고, 또 개발해야 되는 문제도 비슷할 것 같고, 그래서 아까 왕보 교수님께서 국제적 협력에 대해서 제안을 해주셨는데, 각 나라에서 그런 어떤 제안을 해줄 수 있는지, 국제적 협력을 위해서 우리는 이런 걸 내놓을 수 있고 또 이런 데 참여하고 싶다, 이런 거 있으면은 이번 순서는 왕보 교수님부터 중, 한, 일 이런 순서로 진행해 보겠습니다. 왕보 교수님 먼저 답을 해주세요. 국제적 협력이 어떤 게 가능할까요? 其实在北大校园中间，我们有很多来自于韩国的学生。昨天我去高丽大学，我也看到在高丽大学交换的北大的学生。现在日本的学生比以前相对少了一些，不过也还是有一些人在北京大学学习。其实这样的一个那么校园人和人的接触，我觉得在任何时代都是非常重要的。即便在人工智能时代，我们有更便利的一个一个这样一个途径。所以北大的话，这些年我们在做一些项目，比如说亚洲校园的项目，这其实就是中国、日本和韩国，那么3个国家，我们几个大学，那么共同来做的一个项目。我们也有这个一些更大范围之内的，那么这样的一种那么国际的合作。其实像北京大学跟高丽大学，跟首尔大学，我们跟东京大学，跟早稻田大学。那么等等的话，都有非常密切的一个那么合作。我觉得这种合作，对于 AI 时代的这种跨文明的一个理解，那么对于我们，我觉得更好的生活在一个比较和平的一个世界中间，是非常非常那么重要的。所以我还是要说，我们应该有更多的一个国际的交流和合作，像这个样子。谢谢。 시간이 더 있으면 이 대학 간의 협력이 어떤 게 진행되고 있는지 좀 여쭤보고 싶은데, 그건 나중에 저 이렇게 사석이나 이런 데서 여쭤보도록 하도록 하겠습니다. 다음 순서. 네, 고맙습니다. 국제협력의 새로운 장이 열렸다고 생각합니다. 이제 국제협력을 하는 첫 번째의 출발은 국제
경쟁력을 높이는 것, 국제 경쟁력의 핵심은 그 소통 능력이라고 생각합니다. 이제 새로운 시대의 새로운 기술인 AI를 활용한 이러한 새로운 교육 체계가 마련되면 기존에 우리가 가지고 있던 그 교육 내에서의 어려움을 해결할 수 있기 때문에 그 출발선상으로 국제 교류를 높일 수 있는 가장 기반이 되는 거고요. 지금 한국에서는 스터디 코리아 300K 프로젝트라는 프로젝트를 통해서 인바운드 아웃바운드의 외국인 학생들을 유치하고 그걸 통해서 우리의 국제 경쟁력을 높이고 국제화를 진행하는 그런 노력들을 해 나가고 있습니다. 이제 이러한 AI 기반을 통해서 새로운 교수 학습 모델, 새로운 국제 교육의 모델이 만들어질 거라고 생각하고 이러한 역량을 기반으로 해서 이제 가깝게는 한중 일과의 국제 교류 협력이 확산이 될 거라고 저희는 보고 있습니다. 한중 일 간의 국제 교류 협력은 잘 아시는 것처럼 아시아 캠퍼스 프로젝트를 통해서 지난 2012년부터 거의 벌써 10년 넘게 진행을 해왔고요. 이러한 프로그램의 새로운 모델로의 발전은 이제 공간적인 그 어려움을 해결하는 문제, 커뮤니케이션의 해결하는 문제들이 이러한 기술의 도움을 받아서 가능하게 되면 이제 공동 프로그램, 공동 학위 프로그램, 복수 학위 프로그램의 등등의 문제들을 이제 해결할 수 있는 그런 새로운 장이 열렸다고 생각하고 그것은 대학과 대학 간의 그 협력 그리고 국가 간의 협력을 통해서 만들어 나갈 수 있는 기회라고 생각을 합니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 정말 대답하시는 분들도 숨 넘어가게 빨리 대답을 하시네요. 네, 다음으로는 이제 개별 질문으로 넘어가 보도록 하겠습니다. 그럼 일본 요노 씨에게 질문해 드리겠습니다. 정말 굉장히 발빠르게요. 일본의 문부 과학성이 초, 중등 교육 현장에 생성형 AI를 활용을 하는 데 대한 가이드라인을 제시한 걸로 알고 있습니다. 이 가이드라인의 중요 내용이 뭔지 그리고 학교 현장에서는 그냥 이걸 버려버렸는지 아니면 실제로 활용을 하고 있는지 반응은 어떤지 이런 것들에 대해서 좀 여쭤보고 싶습니다. はい、私からは初等中等教育の段階に中心に現場の反応を皆さんと共有したいと思っています。生成 AI の利用についてあたっては児童生徒の創造性への影響やハルシネーション等さまざまな懸念がございました。文部科学省では生成 AI のパイロット校を指定して生成 AI を活用した取り組みの成果や課題の検証を進めてきておりまして52校の先生方教師に対しての調査を実施しました。そうしたところ児童生徒の学習意欲や創造性が低下するという懸念された点がございましたがそのような感触を持った学校の先生方はほとんどいなかったということ。それと子どもたちは生成 AI の回答を鵜呑みにしてしまうケースが残念ながらあったと。ファクトチェックの習慣づけが非常に重要だということが分かりました。また学校での活用については定型文の作成教材や練習問題の書稿に活用する傾向が見られると。生成 AI の実践は自ら思考するが同僚や他の学校の実践からアイデンティティやヒントを得るケースが多いなどの結果が出ております。これはここからは個人的な意見ですけれどもかなり英語教育などについては前向きなことはですね、取り組みとしても自信を持っております。また特別支援教育障害者に対する教育これはパーソナライズされた教育の極みだと思いますけれどもこれについても非常に適合しているというふうに考えています。あと知識技能あらかじめ答えが用意されたような問題については生成 AI 等は非常にAI は非常に適していると思いますけれどもそういったふうに是々非々で取り組んでいくという現場からの反応からすると今は私どもが考えているのはそういうところでございます。以上です。 네, 감사합니다. 네. 그러니까 결국은 잘 받아들여지고 있다 이렇게 이해해도 되는 거겠죠? Is the guideline well accepted by the teacher? I think it's. 先ほど言いました通りあくまでもまだパイロットでありますので
日本に、教師70万人コンパルソリーだけ小中学校でいます。おそらく受け入れてくれているのは残念ながらその一部だろうと、認識がないっていうのがおそらく正直なところじゃないでしょうか。否定も肯定もないっていうのが正直なところじゃないでしょうか。 아직은 너무 초기 단계로 판단하기 어렵다라는 식으로 이해도 될 것 같은지 모르겠습니다. 네, 마지막으로 중국 케이스에 대한 질문인데요. 저는 평생 대학에 몸을 담고 있어서 이 질문이 저로서는 개인적으로 굉장히 궁금합니다. 중국에서 그 AI, 베이징 대학 특히 AI 교육이라든지 AI 트랜스포메이션을 위해서 굉장히 많은 리소스가 들 텐데요. 이 리소스 문제를 독자적으로 해결하고 계신지 아니면 중국 정부에게 어떤 정책적 도움을 지원 요청하셔서 어떤 도움을 받고 계신지 그게 좀 궁금합니다. 중국 케이스 좀 얘기해 주시죠. 那么的确的话，其实在中国的话呢，因为大部分大学都是公立的，那么大学我们当然要从政府这边来获得经费。比如说昨天我去高丽大学，常务副校长跟我介绍说他们的经费都是自己来拿，当然也可能会跟政府有些科技的合作，那么等等。其实就北大来说，我们在做这样的一个。人工智能时代的就是一些，比如说我们从教师的更新，到我们整个教学的，那么这样的一个适应性的变化，那么等等过程中，我们难免会遇到像基础设施建设，那么这样的一个问题，就是数字的基础设施啊，那么这样的一个建设，其实包括我们教室的一些那么改变啊，包括从图书馆、图书的资源，那么各种各样的这个一种那么改变，这是一笔巨大的经费。我一定知道的话，政府不会提供全部的经费，所以我们需要从社会，从我们的校友和朋友那边去找支持。啊，在北大我们有一个教育基金会，然后来做那么这样的事情，我本身也在负责那么这样的一个基金会。我也特别感谢，其实在韩国有些朋友会支持北京大学，因为在韩国我们有很多校友北京大学，我也希望我们韩国的朋友们以后在我们这样一个合作，中国、韩国、日本的合作过程中，可以提供更多的这个一种那么支持啊。不过最后我还想讲一个词，这个词是中国艺术中间的词啊，叫留白，留白，blank leaving， 我觉得这个是非常重要的，尤其在人工智能时代的教育中间，我们要给教师留白，教师要给学生留白，整个社会给教育也要留白。谢谢。 네. 그 북경대학도 모금에 의존하는 거를 얘기를 들을 수 있었는데 저는 사실 북경대학의 모금 규모를 보고 깜짝 놀랐습니다. 한국 대학보다 거의 한 100배 이상의 모금을 하고 계신 북경 칭화 다 모금을 참 잘하시더라고요. 그래서 어쨌든 정부 지원과 동문들 지원, 기업들 지원 통해서 성공하시기를 바라겠습니다. 시간이 벌써 거의 다 됐는데요. 마지막으로 클로즈. 이건 진짜 간단하게 답을 해주시길 바랍니다. 사실 오늘 아침에 기조발제에서도 기조토론에서도 얘기가 나왔습니다만은 이 하이테크가 들어옴에 따라서 하이타치가 훨씬 더 중요해지는 것 같습니다. 교사들의 역할이 좀 더 중요해진다는 것이죠. 이 교사들의 이런 하이타치로서의 교사들의 역할을 증진시키기 위해서 각 나라에서 어떤 노력들을, 또 중국의 경우는 교수를 얘기해 주셔야겠습니다만 저쪽 역순으로 하겠습니다. 네. 고맙습니다. 교육의 본질은 학생과 선생님의 소통입니다. 그리고 직접적인 밀접한 교류이고요. 그걸 가능하게 하는 것이 AI라는 기술입니다. 이 기술을 잘 활용하는데 결국은 선생님의 역할이 변하게 되는 것이고, 선생님의 역할이 변할 때는 지금까지 그렇게도 하시고 싶어 하셨던 교실 혁신을 AI 기술을 활용을 해서 하실 수 있는 것이죠. 이제 학생들의 학습 진도를 확인을 하고 거기에 따라서 학생에 맞는 맞춤형 교육이 이루어지고, 그거를 준비하는 과정을 우리나라에서는 지금 약 50만 명의 초중고등학교 선생님들 중에 34만 분에 대해서는 3년에 걸쳐서
전체적인 연수를 진행을 해서 이제 디지털 시대를 대응을 하는 새로운 교수 학습 방법을 선생님들이 직접 체득하시고 AI 기술의 적용이 아닌 디지털 시대에 부합되는 방식으로 새로운 역량을 키워나가는 그런 교육 혁신 체계를 저희가 준비를 하고 있습니다. 굉장히 많은 관심과 참여 속에서 진행이 되고 있습니다. 꼭 성공해내겠습니다. 고맙습니다. 아유, 네, 감사합니다. 네, 국가의 명운이 달린 일이라고 생각합니다. 네, 다음 중국. Sorry. 我很简单啊，我是觉得其实我们北大最近在做一件事情，就是我们在改善我们的课堂。那么这个课堂的话，当然我们知道现在因素比较复杂。那么之前是教师、学生和书本，那现在呢可能是教师、学生和AI，那么等等啊，跟机器之间的那么这样的一个那么关系。我们希望的话呢，它能够是在一种更多的一个互动、很活跃的，就是能够学生能够更主动的能够参与到这个过程里面。当然，主导者是教师，那么的确。所以我们现在也有一个计划，就是一个教师能力提升的一个那么计划。这个计划不是让教师成为完全成为主宰者啊，是让教师能够在这样一个新的变化的一个环境中间，成为一个很好的一个协调者和那么组织者。的确，我认为教师是非常重要的，但是他的角色本身是需要重新定位的。好，谢谢。先ほど生成 AI を活用した英語のパイロット事業という話をちょっとしたかと思うんですけれども、成績のトップ層の子どもたちは生成 AI だけでそれなりに成績が上がったというデータがあります。一方で、それほど得意じゃない子どもたちは生成 AI を使っても、残念ながらそれだけでは成績が伸びなかった。やはり教師の介在介入が必要だというエビデンスがございます。こういうこともありまして、我々の生成 AI の取り扱いを示したガイドラインにおいて、新しい技術を学校で活用することを通じて教師自身が新たな技術に慣れ親しむ、その利便性を理解する、懸念点を理解する、そういったところが教育活動で適切に対応する措置を作るということを指摘しております。でこのような方向性を表現するため、文部科学省として、教師が AI リテラシーを習得できる環境を整備するために、研修用の動画を文科省、国が作成して公表する、教育分野における成果課題を検証するためのパイロット校を指定し、学校現場の実践実例を全国に今紹介していると、そういう段階であります。Thank you very much. 이제 클로징을 할 시간이 벌써 지난 것 같습니다. 저는 오늘 떠오르는 경구가 하나 있는데요. 드보아라는 철학자가 한 얘기인데, 교육의 목적은 인간을 몫으로 만드는 것이 아니라 몫을 인간으로 만드는 것이다. 저는 그 표현이 참 좋은 것 같습니다. 특히 AI 시대에 정말로 적절한 표현인 것 같습니다. 오늘 이 세 분께서 시간을 너무 잘 지켜주시고 그 짧은 시간 안에서도 포인트를 중요한 것만 정말 잘 집어서 얘기를 해주셔서 정말 감사드립니다. 뜨거운 박수로 좀 맞아주시기 바랍니다.